안녕하세요. 청계초 이혜림입니다. AI 디지털 교과서의 기능과 활용 2차 시입니다. 지난 시간에는 AI 디지털 교과서에 대해서 알아보았다면 이번 시간에는 AI 디지털 교과서 도입을 위한 교사의 역할에 대해서 알아보겠습니다. 세상의 변화부터 한번 알아볼까요? 인공지능의 발전은 최근 폭발적입니다. 2016년 알파고가 처음 나왔을 때와는 완전히 분위기가 바뀌었습니다. 일주일마다 인공지능이 발전하는 속도는 과거 1년 동안의 속도보다 더 빠르게 발전하고 있다고 합니다. 일주일만 지나도 이전에 없던 것이 새로 나오고 사람들은 과연 우리가 지금 학습한 것이 어떤 의미가 있을지에 대한 의문점을 가지기 시작했습니다. 생성형 인공지능의 발전으로 이전에는 인간 고유의 능력이라고 했던 창작 분야까지도 인공지능은 훌륭하게 해내고 있습니다. 혹시 이 그림을 잘 아실까요? 2022년 미국 그림 공모전에서 1위를 차지한 스페이스 오페라 극장이라는 작품입니다. 이 그림이 유명한 이유는 단순히 1위를 차지했기 때문이 아닙니다. 바로 인공지능이 그린 그림이 1위를 차지했기 때문이죠. 이는 당시 예술계와 대중 사이에서 큰 논란을 불러일으켰습니다. 이 그림은 사람이 직접 그린 것이 아니라 텍스트로 인공지능에게 설명해서 생성된 작품입니다. AI 기술을 활용한 창작물이 예술 공모전에서 1위를 차지한 것은 이때가 처음이었기 때문에 이를 미술 작품으로 인정해야 하는지에 대해서 많은 논쟁이 있었습니다. 인공지능은 그림뿐만 아니라 노래도 창작하기 시작했습니다. 얼마 전 글로컬 교육 박람회 주제가 공모전에서 한 초등학교 교사가 AI로 노래를 만들어서 1위를 차지했습니다. 이 공모전의 심사위원으로 참여한 유명 작곡가는 전혀 AI로 만든 곡인지 모를 정도로 제법 수작이라고 평가했습니다. 우리가 너무나도 잘 아는 챗GPT. 챗GPT는 이번에 챗GPT-4 옴니를 발표하며 또 한 번 인공지능 발전을 보여주었습니다. 이제는 인공지능과 직접 대화하고 내 눈에 보이는 것을 함께 보며 생각을 나누게 되었습니다. 그럼 먼저 한번 영상을 보고 느껴보실까요? OpenAI invited myself and my son Imran here to try out some of their new technology. And so we're curious about how good it might be at tutoring someone in math on Khan Academy. So let's get it started. It's loading up. All right, make sure it can see our screen. Actually, in this format, Hello there. I can't. I'm here with my son, and I'd love you to tutor him on this math problem, but don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course, I'd be happy to help. Let's look at the problem together. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. That's correct. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Really, Remember the hypotenuse? I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC. You're close. Actually, side AC is called the adjacent side to the angle alpha. The hypotenuse is the longest side of a right triangle and is directly opposite the right angle. Can you find which one is the hypotenuse? Oh, okay, I see. So I think the hypotenuse is this really long side from A to B. Would that be correct? Exactly. Well done. Now that you've identified the hypotenuse, can you identify which side is the opposite side to angle alpha? Okay, well, I mean, you told me earlier that this was the adjacent side, and I know that's the hypotenuse, so I'm guessing that this side, BC, is the opposite side. Great deduction.
That's absolutely correct. Now that you've identified all the sides relative to angle alpha, do you remember the formula for finding the sine of an angle in a right triangle? Yeah, I know that the sine is equal to the opposite over the hypotenuse. Perfect. That's absolutely right. Now, can you apply that formula to find sine alpha in the triangle using the lengths of the sides that we've identified? Okay, so I mean, you told me that 7, this side BC, is the opposite side. And then you said that the hypotenuse is the longest side, so that would be this side AB, which is 25. So would the answer be 7 over 25? Excellent work. That's correct. Sine alpha equals 7 over 25. You did a great job identifying the sides and using the sine formula. If you have any more questions, feel free to ask. 이 영상은 칸 아카데미로 유명한 CEO 살마 칸이 챗 GPT-4o에게 아들의 수학 공부를 부탁하였는데요. 이전까지만 하더라도 인공지능에게 질문을 하면은 인공지능은 정답만 대답하기 때문에 사람처럼 바로 답을 알려주지 않고 학생이 스스로 정답을 찾도록 유도하는 것은 잘 못 해낼 것이라고 생각했습니다. 하지만 챗 GPT-4o는 교사가 학생에게 스캐폴딩을 하듯이 차근차근 스스로 문제를 풀 수 있도록 비계를 설정해서 안내하는 질문을 하면서 수학 공부까지도 완벽하게 도와주었습니다. 이렇게 사회는 빠르게 변화하고 있고 우리 교육도 이제는 같이 변화해야 할 때가 되지 않았나 싶습니다. 디지털 시대, 우리 그러면은 어떻게 교육을 해야 할까요? OECD는 미래 교육을 위해서 학생들에게 꼭 키워야 할 역량을 학습 나침반 2030으로 제시하고 있습니다. 바로 이 그림인데요. 먼저 이 그림을 한번 살펴볼까요? 배경은 미래의 모습을 그렸습니다. 그리고 왼쪽 아래의 주인공인 학생은 길 위에 서 있습니다. 학생은 길을 찾기 위해서 손에 주황색 나침반을 들고 있습니다. 이 나침반은 바로 가운데 있는 이 동그란 학습 나침반입니다. 학습자가 학습 나침반을 들고 주체성을 가지고 목적지를 향해 길을 찾고 있는데 이 학생이 가야 하는 목적지는 바로 웰빙, 더 나은 삶을 위한 것입니다. 학생 옆에는 여러 사람들이 보이는데요. 동료와 교사, 공동체라고 적혀 있는 이 사람들은 학생의 배움을 위한 지원과 협력을 해줍니다. 중요한 것은 학생들에게 이 사람들이 길을 직접 가르쳐 주는 것이 아니라 학생이 나침반을 들고 스스로 길을 찾을 수 있도록 지원과 협력을 해주는 것이죠. 이 학습 나침반 2030에서 제안하는 미래 교육이라는 것은 학생들이 학교에서 배운 내용을 미래의 삶과 연계할 수 있는 힘, 즉 역량을 키우는 것을 의미합니다. 앞으로의 교육은 학생들이 주체성을 가지고 자신의 삶을 잘 살아갈 수 있도록 교사와 사회가, 학생과 학교가 모두가 협력해서 지원을 해야 합니다. 학생들은 필요한 역량을 주도적으로 키우면서 더 나은 삶을 향해 나아갑니다. 이 과정에서 학교 교육은 학생의 주체성이 기반이 되는 역량과 핵심 기초를 다지는 역할을 합니다. 이는 가운데 학습 나침반에서도 확인할 수 있습니다. 학생이 갖춰야 할 역량에서는 지식, 기술, 가치 태도가 포함되며 핵심 기초에서는 문해력, 수리력, 디지털 리터러시, 데이터 리터러시, 건강 기초, 도덕 윤리가 포함됩니다. 또한 새로운 가치 창출, 긴장과 딜레마의 조화, 책임감 등 변혁적 역량을 함량해야 합니다. 학생 주도성이란 개념은 텍스트에 갇힌 전달식 교육을 넘어서 학생의 삶에서 발생할 수 있는 다양한 문제를 직접 다룰 수 있는 개방적인 환경을 제공하는 것을 의미합니다. 학생들이 스스로 실험하고 모험할 수 있도록 하여 위험을 감수하더라도 그 과정에서 실수를 통해서 성찰하며 배우는 학습 환경을 조성하는 것이 중요합니다. 이러한 학습 환경이 바로
학생 주도성을 키우는 기반이 될 것입니다. 2022 개정 교육과정 역시 OECD 학습 나침반에서 강조하는 바와 같이 미래 사회의 불확실성에 대응할 수 있도록 깊이 있는 학습을 통해서 핵심 역량을 함양하는 것을 강조하고 있습니다. 자기 관리, 지식 정보 처리, 창의적 사고, 심리적 감성, 협력적 소통, 공동체 역량이 2022 개정 교육과정의 핵심 역량입니다. 이러한 역량을 높이기 위해서는 학생들이 스스로 탐구하고 학습하는 학습자 주도성이 중요합니다. 그렇다면 이번에는 학습자 주도성을 높이기 위해 어떤 교육을 해야 하는가에 대한 이야기입니다. 우리의 지식은 아는 것과 하는 것의 결합이라고 볼 수 있습니다. 내가 잘 알고 있지만 행하지 못하는 것은 죽은 지식이라고 하고요. 내가 지식 수준은 낮지만 바로 행동할 수 있는 것은 레시피와 같은 지식이죠. 학습자가 잘 아는 것을 행하게 되면 이는 바로 전이 되는 지식이라고 합니다. 이는 학생이 학습 주제에서 다루는 탐구 질문에 관심과 호기심을 가지고 스스로 문제를 해결하도록 하는 프로젝트 학습, 토론, 거꾸로 수업, IB 수업 등 학생 참여형 수업에서 이루어질 수 있습니다. 근대식 학교부터 현재까지 교실에서는 대부분 지식을 전달하는 강의식 수업을 할 수밖에 없었습니다. 강의식 수업이란 노잉 중심, 지식을 전달하는 수업을 뜻하죠. 이는 블룸의 텍사노미에서 기억과 이해, 여기에 해당하는 낮은 수준의 학습을 이야기를 합니다. 실제로 학생들의 삶에 연결되는 유의미한 학습은 아랫단의 지식보다는 윗단의 적용, 분석, 평가, 창조의 활동을 많이 해야 합니다. 하지만 교사 한 명이 20명을 넘는 다양한 수준의 학생들과 수업을 하려니 강의식 수업 위주로 될 수밖에 없었습니다. 앞으로의 미래 교육은 AI를 활용해서 노인과 도인과의 융합하는 수업을 해야 합니다. 교사는 교육과정이 지향하는 핵심 역량을 수업과 평가에 반영하고 설계하여 수업 과정에서는 학생의 역량을 높이기 위해 평가, 성찰하며 수업을 지속적으로 개선해 나가야 합니다. 이때 교사는 하이테크, 즉 AI 디지털 교과서를 통해서 학생별 맞춤 학습을 제공해서 학습 참여도를 높이고 학습자 주도성을 신장시킬 수 있습니다. 교사가 AI 디지털 교과서를 주도적으로 재구성하여 학습자의 맥락에 맞는 수업을 설계를 하면 학생은 깊이 있는 학습이 이루어질 수 있습니다. 교육과정과 수업, 평가가 상호 연계되도록 수업을 설계해서 학교가 경쟁의 장이 아니라 학생의 강점을 발굴하고 성공 경험을 제공해서 성장형 사고방식을 키워주는 장으로 변화해야 합니다. 교실에서의 교사의 역할은 학생의 핵심 역량을 함양하고 사회 정서적으로 성장할 수 있도록 수업을 설계하는 전문가이며 멘토이자 코치로서의 역할을 확대되었다고 볼 수 있습니다. 그래서 블룸의 텍사노미에서 이야기하는 피라미드형 지식 구조가 미래 교육에서는 역피라미드형으로 교실의 대부분은 창의학습, 즉 도잉을 하는데 시간을 보내고 이를 위해서 AI 기술을 활용하여 학생의 맞춤형 학습을 돕고자 하는 것입니다. 이제는 지식을 암기하고 암기한 지식을 기반으로 문제를 푸는 교육은 맞지 않다고 봅니다. 사람이 암기하는 지식의 양보다 훨씬 방대한 양을 인공지능이 기억하고 이해하고 있기에 이제는 사람에게 필요한 것은 지식을 많이 아는 것보다는 방대한 지식을 어떻게 잘 활용하는지, 즉 인공지능에게 어떤 질문을 해서 내가 원하는 바를 끌어낼 수 있는지가 중요한 거죠. 학생은 지식 수용자에서 능동적인 학습자로, 수업은 강의식 중심에서 토론과 프로젝트, 거꾸로 학습과 같은 다양한 활동 위주의 수업으로, 교사는 지식 전달자가 아니라 멘토, 코치, 학습 디자이너로 역할이 바뀌어야 할 때입니다. 기존의 지식 중심 교육과정이 아닌 새로운 교육에 대한 방향 전환이 필요합니다. 학습자 주도성을 높이기 위해서는
AI 디지털 교과서를 활용한 개념 기반 탐구 수업에 대해서 알아보겠습니다. 개념 기반 탐구 수업. 우리가 교육학을 공부하면서 봤던 개념 중심 모형과는 헷갈릴 수 있는데요. 교과에서 어떤 개념을 가르치는 개념 중심 모형과 개념 기반 탐구 수업은 이름은 비슷하지만 상당히 다릅니다. 개념 중심 모형은 수업 목적을 개념의 이해, 즉 개념 자체에 대한 배움이 있습니다. 예를 들어서 사회 시간에 삼권 분립에 대해서 배운다 하면 개념 중심 모형에서는 삼권 분립의 뜻, 개념에 대해서 배웁니다. 삼권 분립이란 무엇인지, 삼권 분립을 이루는 요소는 무엇이 있는지에 대해서 배우는 수업을 할 수 있겠습니다. 하지만 개념 기반 탐구 수업은 개념적 이해가 목적입니다. 개념 중심 모형의 개념 이해는 개념 자체에 대한 학습, 낮은 수준의 개념 적용이 주가 되는 반면에 개념적 이해는 개념과 그 원리, 적용, 일반화까지도 도달할 수 있는 높은 수준의 사고가 가능하도록 수업을 설계하는 것입니다. 예를 들어 삼권 분립이라는 개념에 대한 수업을 할 때 개념 중심 모형에서는 삼권 분립이 무엇인지에 대해서 정의하고 그 예시를 들어서 이해를 시키는 강의식 수업이었다면 개념 기반 탐구 수업에서는 우리나라가 독립 후 민주주의 국가가 되기 위해서 필요한 것에 대해서 생각해 보며 민주주의가 잘 이루어지기 위해서 필요한 기관, 그런 기관이 없을 경우에 발생하는 문제점 등을 예측하여 더 좋은 민주주의를 위해 필요한 것들을 생각해보는 추천 활동까지도 할 수 있습니다. 이러한 탐구 활동을 통해서 학생들은 삼권 분립이라는 개념을 높은 수준으로 사고하는 것이죠. 즉, 개념으로 일반화까지 하여 사고의 전이가 가능해지고 실제 삶에서 필요한 지식과 기능을 연결하는 수업을 뜻합니다. 개념 기반 탐구 수업은 개념 기반 수업과 탐구 기반 수업이 결합된 것으로 개념을 적용하기 위한 탐구 활동이 수반되어야 합니다. AI 디지털 교과서를 활용하여 개념 기반 탐구 수업을 설계하기 위해서는 개념 기반 탐구 수업에 필요한 AI 디지털 교과서의 모듈화된 기능, 탐구, 협업, 생산 도구 기능을 필요에 따라서 교사가 적절히 선택해서 수업에 유용하게 적용할 수 있어야 합니다. 교육부에서는 디지털 기반 교육 혁신을 위해서 AI 디지털 교과서를 활용한 개념 기반 탐구 수업을 수업 설계 모델로 구현하였습니다. 이것은 선생님이 설계하려는 수업의 특징에 맞게 AI 디지털 교과서의 모듈화된 기능을 적절히 선택하여 유연하게 적용할 수 있는 것을 말하죠. 교사가 AI 디지털 교과서에 있는 기능을 필요한 장면에 적절하게 블럭처럼 띄우는 것이라고 보면 됩니다. 그럼 AI 디지털 교과서의 수업 설계 모델을 살펴보겠습니다. 개념 기반 탐구 수업은 크게 4단계로 나누어집니다. 첫 번째로는 수업 및 학습자 분석입니다. 수업을 설계하기 위해서는 먼저 수업과 학생에 대한 분석이 선행되어야 합니다. 이러한 분석은 교사가 학생들의 학습 상황을 이해하고 수업의 시작점을 조절하도록 합니다. 이때 교사는 AI 디지털 교과서의 학습 진단 및 분석 기능, 교사 대시보드 기능을 통해서 학습자를 분석할 수 있습니다. 만약 이전 학습을 이어나가거나 진단평가가 필요하지 않을 경우에는 학생별 학습 현황과 학습 이력을 AI 디지털 교과서의 교사용 대시보드를 통해서 확인이 가능합니다. 이전 학습에 대한 성취도를 확인해서 추가적인 지원을 필요한 학생들을 확인하고 이전 학습과 연계하여 수업을 계획할 수 있습니다. 이때 이전 학습이 있을 경우에는 진단평가를 통해서 AI 디지털 교과서가 학생의 누락된 학습 내용이 무엇인지 분석하고 교사는 학습 요구를 진단할 수 있습니다. AI 디지털 교과서의 프로토타입에서 구현된 대시보드의 모습입니다. 교사는 각 학생의 데이터를 분석하여 정확한 진단을 할 수 있습니다. 대시보드의 진단 결과를 보고 어떤 학생이 선수학습 개념이 누락되었는지, 어떤 학생이 수업에 참여를 잘하고 있지 않는지 등 학생들의 학습 데이터를 확인한 후에 수업의 방향을 설계합니다.
이러한 활동은 교사가 교실 수업에서 하는 것인데 AI 디지털 교과서로 인해서 좀 더 과학적이고 체계적으로 그리고 빠르고 명확하게 학생 진단이 가능하다고 볼 수 있습니다. 종이 교과서로 수업을 할 경우에는 학생 진단을 매 시간 하기에 어려움도 있을 수 있고 차시 시작 부분에 이전 차시 상기로 짧은 진단평가 문제를 준다 한들 누가 맞고 누가 틀리고 어느 정도 이해하고 있는지 교사가 바로 확인하기가 힘들죠. 하지만 디지털 교과서로 이러한 진단평가를 간단히 해결할 수 있습니다. 이전 학습이 있을 경우에는 진단평가를 통해서 AI 디지털 교과서가 학생의 누락된 학습 내용이 무엇인지 분석하고 교사는 학습자 개별적인 학습 요구를 진단할 수 있습니다. 이러한 진단평가를 통해서 학습자의 학습 요구 수준을 평가하고 그 다음 각 학생의 강점과 약점을 파악합니다. 진단평가를 통해서 수업 내용을 조절하고 개별학습 지원이 필요한 학생을 식별할 수 있습니다. 수업을 설계할 때 대부분의 교사들이 수업 내용과 학습자 분석부터 하게 됩니다. 수업 내용을 보고 이전 학습이 존재하여 학생별로 수준과 취약점 확인이 필요하다면 진단평가를 실시하고 학생별 취약점이 필요 없다면 학생별 학습 현황을 확인하면 됩니다. 두 번째 단계는 교수학습 방법 결정입니다. 수업과 학습자 분석이 끝났다면 이제 분석된 결과를 토대로 교수학습 방법을 결정지어야 합니다. 이 단계에서는 우선 학습 목표 달성에 학생 간 수준차가 영향을 미치냐 아니면 미치지 않냐에 따라서 학습 방법을 결정할 수 있습니다. 만약 학생 간의 수준차로 인해서 학습 목표 달성에 어려움이 있을 것으로 예상된다면 개별학습을 먼저 설계하고 학생 간의 수준차나 그러한 영향이 목표 달성에 미미하다면 협력학습으로 교수학습 방법을 설계할 수 있습니다. 이는 학습 목표 달성에 학생 간 수준차가 영향을 미치는가에 따라서 교수학습 방법을 다르게 선정할 수 있다는 말입니다. 지금까지 우리 교실에서 가장 큰 문제가 다양한 수준의 학생들이 모두 동일한 수업을 듣다 보니까 한정된 아이들에게만 도움이 되는 수업을 할 수밖에 없었다는 것입니다. 하지만 AI 디지털 교과서로 학습자의 수준차가 있는 경우에는 교수학습 방법을 다른 방식으로 선정해서 모든 학생에게 맞춤형으로 수업을 할 수 있다는 말이에요. 만약 학생의 수준차가 커서 학습 목표 달성에 영향을 미친다면 이렇게 개별학습을 먼저 하게 됩니다. 교사는 학생 개별적으로 과제를 제시하고 점검하면서 모니터링, 피드백을 할 수 있습니다. 학생들은 진단 결과에 따라서 AI 디지털 교과서의 지능형 AI 튜터링 기능을 통해서 맞춤 과제를 제시를 하고요. 자동 채점과 추가 학습 제공을 해서 모니터링을 할 수 있습니다. 교사는 학습 과정에서 보충이나 심화 학습 등 적절한 피드백을 하며 학생 개인의 속도에 맞게 학습 목표에 도달할 수 있도록 도와줍니다. 예를 들어 수학 시간에 우리 교실의 길이에 맞는 카페트를 만들어 보자 라는 활동을 계획을 했을 때 이러한 내용을 학생들이 하려면 모두 다 길이에 대한 개념을 확실하게 알고 있어야 합니다. 학생들이 만약에 수준차가 너무 커서 함께 프로젝트 활동이나 모듬 활동을 할 수 없을 경우에는 학습 목표 달성에 어려움이 생길 수 있습니다. 이러한 경우에 교사는 학생 개별적으로 수준에 맞는 내용을 제시를 해주고 어려움을 겪는 학생에게 개별적 지도를 한 후 빠른 학습자에게는 도전적인 과제를 내주어 개별학습을 진행하게 됩니다. 만약 개별학습이 필요 없고 바로 협동활동이 가능한 수준이라면 학습 목표 달성에 적합한 협력학습 계획을 설계하면 됩니다. 그리고 토의 토론이나 아니면은 PBL 등 협력학습의 유형을 결정한 후 학습 자원을 구성하게 됩니다. 이때 AI 디지털 교과서에서는 협력학습에 적합한 동질적이거나 상호 보완이 되는 모듬으로 학생들을 추천해 줄 수 있습니다. 교사는 추천 모듬을 적절히 재구성한 뒤 AI 디지털 교과서의 과제 관리 기능을 통해서 협력학습을 진행할 수 있습니다.
세 번째 단계에서는 적합한 활동 선택과 구조화입니다. 협력학습에서 적합한 활동을 선택하고 구조화하는 것이 중요합니다. 이를 위해서는 맥락과 지식 구성, 상호작용 및 협력, 맞춤 교육, 이 네 가지 원칙을 생각해 보아야 합니다. 맥락이란 학생들이 실생활에서 직면할 수 있는 문제를 해결할 수 있도록 돕는 활동을 의미합니다. 예를 들어 환경 문제에 대한 프로젝트 활동을 통해서 학생들이 자신이 사는 지역의 환경 문제를 조사하고 해결 방안을 제시하도록 할 수 있습니다. 이렇게 하면 학생들은 학습 내용이 실제 삶과 어떤 연관이 있는지 이해를 할 수 있게 됩니다. 두 번째로는 지식 구성인데요. 지식 구성은 학생들이 기존의 지식을 바탕으로 새로운 지식을 창출하고 연결하는 과정을 의미합니다. 이는 학생들이 단순히 정보를 암기하는 것이 아니라 이해하고 응용할 수 있도록 도와줍니다. 예를 들어 역사 수업에서 특정 사건을 학습할 때 학생들이 그 사건과 원인, 결과를 분석하고 다른 역사적 사건과 연결지어 생각해 볼 수 있도록 유도할 수 있습니다. 또한 학생이 지식을 구성하고 자신의 경험을 성찰할 수 있도록 돕는 활동을 선택하는 것도 중요합니다. 세 번째로는 상호작용과 협력입니다. 상호작용과 협력은 학생들이 서로 소통을 하고 협력하여 문제를 해결하도록 돕는 것을 의미합니다. 이는 협력학습의 핵심 요소로 학생들이 다양한 관점을 이해하고 공동의 목표를 위해서 협력하는 능력을 기를 수 있습니다. 과학 실험을 할 때 학생들이 팀을 이루어 역할을 분담하고 실험 결과를 공유하고 분석하도록도 할 수 있습니다. 학생들 간 상호작용과 협력을 돕는 활동을 선택해야 합니다. 네 번째로는 맞춤형 교육입니다. 맞춤형 교육은 각 학생의 학습 수준과 필요에 맞는 맞춤 교육을 제공하는 것을 의미합니다. 이는 학생들이 자신의 속도에 맞춰서 학습을 할 수 있도록 도와줍니다. 수학 수업에서 학생들이 각자 자신의 수준에 맞는 문제를 풀도록 하거나 학습 활동에 개별화하여 학생들이 더 깊이 있는 이해를 할 수 있도록 지원할 수 있습니다. 학생의 사전 지식이나 특성을 고려한 맞춤 교육을 돕는 활동을 선택하는 것이 바로 중요합니다. 이 네 가지 원칙을 염두에 두고 학생이 지식을 구성하고 자신의 경험을 성찰하도록 돕는지, 학생들 간의 상호작용과 협력을 돕는지, 또는 학생의 사전 지식이나 특성을 고려한 맞춤 교육을 돕는지를 고려해서 적합한 활동을 구조화할 수 있습니다. 활동 수행 과정에서 교사는 적절한 코칭을 하며 협력학습이 잘 일어날 수 있도록 AI 디지털 교과서의 모듈을 적절하게 선택해서 제공할 수 있습니다. 개별학습이나 협력학습을 할 때 모든 AI 디지털 교과서의 기능을 사용하라는 것이 아니라 디지털 교과서에서 제공하는 에듀테크 모듈인 생산성 도구, 소통 및 협업 도구, 디지털 포트폴리오 등과 같이 각 활동에 적합한 기능을 취사 선택해서 학습이 잘 일어날 수 있도록 지원합니다. 활동 후에는 평가, 성찰을 하고 보충 또는 심화학습에 피드백을 줄 수 있습니다. 마지막으로는 우리는 실제로 수업을 하는 모델 완성 단계입니다. 협력학습의 경우에는 약 6차시에 걸쳐서 수업을 한다면 모든 차시에 AI 디지털 교과서를 쓰기보다는 구조화한 수업 흐름에서 유연하게 사용을 할 수 있습니다. 예를 들어서 그래프 수업을 하기 위해서 개념 기반 탐구 수업으로 설계된 수업을 살펴보겠습니다. 먼저 교사는 학습 주제를 그래프로 나타낸 실생활 속 변화 관계를 탐구하기로 정하고 진단평가를 통해서 개별 활동을 마칩니다. 그 다음 학생들의 개별 수준차가 학습 목표 달성에 별로 영향이 없다고 판단이 되며 상호작용과 협력을 통한 개념 기반 탐구 학습으로 설계를 할 수 있습니다. 그러면은 1차 시에서는 학생들은 그래프와 관련된 자신의 관심 분야, 예를 들어서 기후위기, 멸종위기, 동물 등 개인의 흥미거리나 아니면은 학교 급식 메뉴와 잔반의 관계 같은 실생활 소재를 바탕으로 하는 다양한 문제 상황을 고민해 볼 수 있습니다. 이후
AI 디지털 교과서에서 질문을 직접 작성을 하고 유사한 질문들끼리 묶어서 모듬을 구성합니다. 2, 3차 시에서는 모듬별로 문제 해결 단계에 맞춰서 활동을 진행합니다. 이때 교사는 AI 디지털 교과서가 제공하는 다양한 협력 도구의 기능을 활용해서 모든 활동이 효과적으로 이루어질 수 있도록 지원하면 됩니다. 예를 들어 실시간 모듬 회의, 문서 공유 및 동시 편집, 자료 수집 및 분석 도구 등을 제공할 수 있습니다. 학생들은 이러한 협업 및 생산 도구를 활용하여 개인별로 조사한 내용을 모아서 그래프로 시각화하고 그래프 해석을 통해서 수학적 근거가 충분한지 토론하며 검증합니다. 이 과정에서 변화하는 두 양 사이의 관계를 이해하고 그래프가 실제 세상을 이해하고 예측하는 데 어떻게 활용될 수 있는지에 대한 개념을 일반화하여 적응할 수 있게 됩니다. 4, 5차 시에서는 개념 설명에 가장 적합한 사례를 모둠별로 설정하여 발표 자료를 공동 제작합니다. 교사는 이때 AI 디지털 교과서의 다양한 프레젠테이션 및 동영상 편집 도구를 활용해서 자료 제작을 도울 수 있습니다. 이후 각 모둠은 수행 결과를 발표하고 다른 모둠의 발표를 경청한 후에 평가와 피드백을 주고받습니다. 교사 역시 AI 디지털 교과서의 디지털 포트폴리오와 활동 모니터링 기능을 토대로 학생들의 활동 과정과 결과를 평가하고 피드백해 줄 수 있습니다. 마지막 6차 시에서는 학생들이 자신의 최초 질문에 대한 해답을 찾아가는 과정과 그 결과를 성찰일기로 작성하여 수업을 마무리합니다. 이를 통해 학생 개인의 고민으로 시작한 탐구 활동이 그래프의 개념 이해로 이어지는 전체 학습 과정을 되돌아볼 수 있습니다. 이런 AI 디지털 교과서 활용 개념 기반 탐구 수업은 단순히 교실의 디지털 기술을 접목하는 것이 아니라 학생들이 디지털 시대에 필요한 핵심 역량을 갖추고 학생의 삶과 연계된 인간 전문성 교육을 하여 모두를 위한 맞춤 학습 기회를 보장할 수 있을 것입니다. 이번 시간 강의는 여기까지입니다. AI 디지털 교과서에 대한 설명이 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.